السلام علیکم. آج 9 بجے میں خوش آمدید. میں ہوں عمران سلطان اور میں ہوں کرن رضوی. بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں سیاستدانوں اور حکمرانوں کی لاپرواہی کی. ملک بھر میں کورونا کیسز بڑھ رہے ہیں. مساجد، شادی ہالز، تعلیمی اداروں پر بندشیں ہیں، لیکن سیاستدان ان پابندیوں سے مکمل آزاد اور بے نیاز ہیں. جی ہاں، سندھ اور پنجاب میں گزشتہ کئی روز سے پیپلز پارٹی کسانوں کے مسائل کے حل کے لیے ریلیاں نکال رہی ہے، جس میں کورونا SOPs کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. آج حیدرآباد میں پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا. ایک بھیڑ جمع تھی، نہ سماجی فاصلہ تھا اور نہ ہی ماسک. حتیٰ کہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی ماسک نہیں پہنا. کورونا کی 5ویں لہر. کراچی سمیت سندھ بھر میں کیسوں میں اضافے کے بعد سندھ حکومت نے کورونا SOPs جاری کیے، لیکن SOPs بنانے والے خود اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کئی روز سے سندھ اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کی جانب سے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. حیدرآباد میں حکومتی جماعت کی ریلی میں بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سمیت صوبائی وزراء اور اہم رہنماؤں نے شرکت کی، لیکن SOPs پر کوئی عمل نہیں کیا گیا. سیاستدان اور ان کے کارکن سماجی فاصلے پر عمل کرنے کے بجائے ماسک سے ہی دور نظر آئے. کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا. صبح سے شام تک لوگ ٹولیوں کی شکل میں احتجاج میں آتے رہے اور کورونا کے پھیلاؤ کا سبب بنتے رہے. ایک جانب عوام کے لیے تفریحی پارک بند ہیں، شادی ہالوں پر پابندی ہے، مساجد میں سماجی فاصلے کی سختی ہے، بازاروں میں ماسک لازمی ہے، مگر حکمران خود اس پابندی سے بے نیاز ہیں. کیا ان سیاسی ریلیوں اور جلسوں سے کورونا نہیں ہوگا؟ کیا ان ریلیوں میں شامل تمام افراد ویکسینیٹڈ ہیں؟ کیا ماسک اور سماجی فاصلہ ان کے لیے نہیں ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو عوام پوچھ رہے ہیں. کیا ان ریلیوں سے کورونا نہیں پھیلے گا؟ کراچی میں بھی پیپلز پارٹی نے ریلیاں نکالی. شرکا ہر پابندی سے بے نیاز اور آزاد تھے. سندھ حکومت تو خود حکم جاری کر چکی ہے کہ 300 سے زائد افراد کہیں جمع نہ ہوں. تو پھر یہ سوال پوچھنا عوام کا حق ہے کہ جناب دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت کیوں بنے پھرتے ہو؟ پابندیاں صرف عوام کے لیے ہیں، جبکہ سیاستدان کراچی سے خیبر تک اپنی منمانیوں میں مصروف ہیں. پنجاب میں پیپلز پارٹی نے بھیڑ جمع کی اور لویدی میں وزیر دفاع پرویز خٹک بغیر ماسک کے تقریب میں شرکت کر رہے تھے. عام آدمی کے لیے کورونا ویکسینیشن، ماسک کا استعمال اور سماجی فاصلے کی پابندیاں، لیکن سیاست میں سب جائز ہے. کورونا کے بڑھتے کیسز میں پیپلز پارٹی کی ریلیاں یہ حکومت کے خلاف مہم ہے یا کورونا کے پھیلاؤ کی مہم ہے؟ موٹر سائیکلوں، گاڑیوں اور ٹریکٹر ٹرالیوں پر سوار پرجوش جیالے کورونا کے پھیلاؤ کا سبب بننے لگے. نہ کسی نے ماسک پہنا اور نہ ہی کسی نے سماجی فاصلے کی زحمت کی. کورونا سے بے خوف کارکن ٹریکٹر ٹرالیوں پر سیلفیاں لیتے رہے. ملتان کی صورتحال دیکھیں تو جیالوں نے SOPs کی دھجیاں بکھیر دی. رکن صوبائی اسمبلی علی حیدر گیلانی کو بھی کورونا کا کوئی ڈر نہیں. ننکانہ صاحب میں بھی پیپلز پارٹی کے کارکن کورونا کو کھلی دعوت دیتے رہے. پیپلز پارٹی پنجاب خواتین ونگ کی صدر سمینہ خالد گھلکی نے نہ خود ماسک پہنا اور نہ ہی دوسروں کو تلقین کی. احتجاج کر رہے ہیں بھرپور پورے پاکستان میں کہ اپنی کسانوں کے ساتھ اپنی جو زراعت سے ہمارے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں اس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. وزیر دفاع پرویز خٹک نے بھی کورونا کا کوئی دفاع نہیں کیا. لوور دیر میں ورکرز کنونشن میں SOPs کو ہوا میں اڑا دیا. جب پیپلز پارٹی سڑکوں پر ہو تو دیگر جماعتیں کیوں پیچھے رہیں؟ پاکستان عوامی لیگ نے راولپنڈی میں بھیڑ جمع کی. صدارتی نظام کے نفاذ کے لیے راولپنڈی سے اسلام آباد تک ریلی کی. شرکا نے کورونا پابندیوں کو ہوا میں اڑا دیا. ریلی کی قیادت عوامی لیگ کے چیئرمین ناصر محمود نے کی. ناصر محمود سمیت کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا. ناصر محمود کا کہنا تھا کہ صدارتی نظام ہی تمام مسائل کا حل ہے. صدارتی نظام کے لیے آئینی طریقہ کار کے مطابق ریفرنڈم کروایا جائے.
ایک جانب حکمران SOPs کی دھجیاں اڑا رہے ہیں تو وہیں تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر کراچی کے ایکسپو میس ویکسینیشن سینٹر میں عملے کی ہڑتال جاری ہے۔ عوام ویکسین لگوائے بغیر واپس لوٹنے لگے۔ عملے کا کہنا ہے کہ یقین دہانی کے باوجود 9 ماہ سے تنخواہیں نہیں دی گئیں۔ ایکسپو سینٹر میں زیادہ تر عملہ کانٹریکٹ پر ہے۔ جب سیاستدان ملک بھر میں ریلیاں نکال رہے ہوں تو پھر کورونا کے کیسز میں اضافہ ہی ہونا ہے۔ ملک میں مثبت کیسز کی شرح 12.5% ریکارڈ کی گئی ہے۔ مزید 8 افراد جاں بحق اور 7,195 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ کراچی میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 37% ریکارڈ ہوئی۔ گارڈن، صدر اور سول لائنز میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ اسلام آباد میں شرح 12% ہو گئی۔ 50 سے زائد تعلیمی ادارے بند اور متعدد گلیوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ ہے۔ پشاور میں بھی کورونا مثبت کیسز کی شرح 33% تک پہنچ گئی۔ ملک میں کورونا کی 5ویں لہر کے وار جاری۔ مثبت کیسز کی شرح 12.53% ریکارڈ۔ 24 گھنٹے میں 7,195 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ مزید 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کراچی میں کورونا وائرس بے قابو، شرح 37% سے بھی اوپر چلی گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 2400 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے۔ ضلع جنوبی کے 3 علاقوں گارڈن، صدر اور سول لائنز میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں 5 فروری تک اجتماعات اور تقریبات پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ NCOC نے زیادہ شرح والے علاقوں میں اسکولز بند کرنے کا فیصلہ تو کر لیا، لیکن سندھ حکومت اب تک شش و پنج کا شکار ہے۔ ادھر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں شرح 12% سے اوپر چلی گئی۔ 50 سے زائد تعلیمی اداروں کو بند اور 2 درجن سے زائد گلیوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ ہے۔ ذمہ داری مکینوں کو سونپ دی گئی۔ لوگوں کو تو خیال رکھنا چاہیے، کوئی بیماری ہو یا کوئی مسئلہ ہو، گورنمنٹ کی طرف سے جو آرڈر ہو تو لوگوں کو خیال کرنا چاہیے۔ کورونا کی وجہ سے گلیاں بند کی ہوئی ہیں تو اس کا کوئی نہیں، ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے صحت ہے۔ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کا حال کراچی جیسا ہے۔ یہاں کورونا کیسز کی شرح 33% ریکارڈ کی گئی۔ ایک دن میں 885 افراد متاثر ہوئے۔ پشاور میں حیات آباد F5 فیز 4 فیز 3 کی مختلف گلیوں، جبکہ حیات سیکٹر F میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ صوبہ پنجاب میں کورونا اور اومیکرون ویریئنٹ خطرناک حد تک پھیل رہا ہے۔ لاہور سب سے زیادہ متاثر ہے۔ 24 گھنٹے میں 2108 اور اومیکرون ویریئنٹ کے 97 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ادھر جہلم میں گرلز ہائر سیکنڈری اسکول سہاوا میں 5 طالبات 2 ٹیچرز میں کورونا وائرس کی تصدیق کے بعد اسکول کو 29 جنوری تک بند کر دیا گیا۔ ساری بندشیں اور پابندیاں صرف عوام کے لیے ہیں۔ اسلام آباد میں کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مختلف سیکٹرز کی متعدد گلیاں سیل کر دی گئیں۔ سماجی فاصلے پر کوئی عمل ہو بھی رہا ہے یا نہیں، یہ ساری صورتحال جانیں گے عدیل سرفراز سے۔ جی بتائیے گا عدیل۔ اسلام آباد میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 12% سے تجاوز کر گئی ہے۔ ان مثبت کیسز کے بڑھتے ہوئے رجحان کو دیکھتے ہوئے اسلام آباد کی مختلف گلیوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ مختلف سیکٹرز جن میں G6 F7 F10 شامل ہیں، ان کی گلیوں کو سیل کر دیا گیا ہے اور جن کی تعداد بتائی جا رہی ہے 24 سے 25، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ انتظامیہ نے ان تمام تر گلیوں کو سیل کرتے ہوئے اب کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو وہاں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ اب کوئی بھی غیر متعلقہ شخص نہ وہاں جا سکتا ہے اور نہ ہی وہاں سے کوئی آ سکتا ہے، اور یہی صورتحال ہمیں اس وقت پورے اسلام آباد میں نظر آ رہی ہے۔ انتظامیہ بھی متحرک ہے، تاہم ابھی بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو بغیر ماسک پہنے سوشل ڈسٹینسنگ کی خلاف ورزی کرتے نظر آتے ہیں۔ جی اسلام آباد کی صورتحال آپ نے جان لی، اب لاہور کا ذکر کریں گے اور لاہور کی صورتحال ہمیں بتائیں گے آج نیوز کے نمائندے عتیق ملک۔ جی عتیق۔ جی بالکل، کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر NCOC کی جانب سے تمام شہریوں کو SOPs پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت بھی کی جا رہی ہے، اور اس کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز پر قابو پانے کے لیے NCOC کی جانب سے جو ہے وہ انڈور پر پابندی عائد کی گئی ہے اور شہروں کو ہجوم کی شکل میں اکٹھے ہونے سے جو ہے منع کیا جا رہا ہے۔ اچھا، کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر جو سیاسی پارٹیاں جو ہیں جلد سے جلوس کر رہی ہیں، کیا وہ نکالنے سے کورونا وائرس میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا بھائی، یہ صرف سیاست کھیلی جا رہی ہے، اس کے علاوہ ادروائز کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے SOP کو نا ہم نے فالو کرنا۔ آپ نے ماسک بھی نہیں پہنا ہوا؟ سر میں نے ماسک پہنا ہوا تھا، میں بھی شاپنگ کر رہے تھے، میں نے ماسک لگا کہ سانس بند ہو رہی ہے، لیکن ہمیں کرنا چاہیے، میں خود اس حق میں ہوں۔ ہم جیسے ہی لوگ جو ماسک نہیں پہنتے اس وجہ سے یہ کنٹرول نہیں ہو رہا۔ ظاہری بات ہے، خرید و فروخت تو نہیں بند ہو سکتی، تو اسی وجہ سے جس نے جو چیز لینی ہے وہ لینے آ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں یہ جو ہے نا، یہ دیکھیں نا، کسی نے ماسک میں نے بھی نہیں لگایا ہوا تھا، تو یہ ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے، اس سے ہمارا بھی فائدہ ہے۔ ناظرین، رد عمل آپ نے جانا کہ SOPs پر عمل درآمد کر کے ہی اس وائرس پر قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن SOPs پر عمل درآمد کرنا ہی شہریوں کی ذمہ داری ہے۔ جی
जब हुक्मरान खुद समाजी फासले का ख्याल नहीं रखेंगे और ना मास्क पहनेंगे तो फिर अवाम से अमल दरामद कौन और कैसे करवाएगा। शहरियों से जब मास्क ना पहनने के बारे में पूछा जाए तो वो लड़ने पर आमादा नजर आते हैं। ये तमाम सूरत हाल जानेंगे शहरियार साजिद से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सदर में मौजूद हूँ, ये एक बाजार है और यहाँ पर देखते हैं कि लोग कितना SOPs पर अमल कर रहे हैं और उनका क्या कहना है। आइए। अगर मास्क लगाएंगे तो फिर गुटखा कैसे खाएंगे? गुटखा नहीं खा सकते, 2 मिनट बाद मास्क गंदा है। आपने मास्क ही लगाया हुआ? भाई गवर्नमेंट गौर करेगी तो सब लगाएंगे। सांस भी घुट अभी यहाँ गिर गया और ठंड में मैंने लगाया। मास्क नहीं लगाए हुए? इस टाइम नहीं, मोटरसाइकिल पे बैठते हैं फिर नहीं लगाते। अभी खा के निकले, बस अभी लगा के हम लोग जा रहे हैं। लगा इसलिए नहीं रहा कि अभी बस घर जा रहे थे, वरना तो मास्क तो पड़े में करते हैं घर पे। अभी असल में निकले हैं तो बस बाजार में भी जरूरी है ना पहनना? हाँ, बाजार में भी जरूरी है। आप सिर्फ एक मास्क लगा के आ गए, ठीक है, आप एक मास्क लगा के आ गए, अपना कैमरा लेकर आ गए। जी मैं भी वैक्सीनेटेड हूँ। इस बाजार के अंदर जितने भी लोगों से मैंने बातचीत की वो गैर संजीदा नजर आए SOPs पर अमल करने के लिए। जाहिर है अगर SOPs पर अमल नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे तो ये ओमिक्रॉन के केसेस जो है वो दिन ब दिन उनके अंदर इजाफा ही नजर आएगा। जी दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मौत ने खुसूसी एहतसाब और मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वज़ीर आज़म ने शहजाद अकबर का इस्तीफा मंजूर कर लिया। मुशीर एहतसाब के लिए नए नाम पर मशावरत जारी है। वज़ीर आज़म 1 से 2 रोज में ऐलान करेंगे। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि इमरान खान शहजाद अकबर के लिए खतरनाक साबित हुए। शीन कह रहे थे, आखिर शीन निकाल ही दिया। अब ये सब लोग पहले जहाज पर चढ़कर भागेंगे। आजम साहब खतरनाक साबित हुए शहजाद अकबर साहब के लिए। ये तो शीन निकाल रहे थे, शीन निकल ही गया। अच्छा, शहजाद अकबर के शीन आप कह रहे हैं। या तो ये भी बता दें कि इनके साथी आज कितने हैं। अच्छा, ये आप मुतालबा कर रहे हैं कि जी बिल्कुल, ये मुतालबा मेरा चेयरमैन नैब से भी है और इनसे भी है। ये जरा लिख के दे जाएं पाकिस्तान के अवाम के लिए कि आज इनके असासे कितने हैं। ये कहते थे लंदन में बड़े प्रूफ मौजूद हैं, लंदन जाके बैठे रहे सारे लोग, करोड़ों रुपया इस मुल्क का खर्च कर दिया, आज खुद सारे जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि शरीफ फैमिली की कोई इखलाकी अहमियत नहीं, करप्शन करने वाला अपोजिशन लीडर बना बैठा है। वज़ीर आज़म ने हुकूमती तर्जुमानों को माशी ग्रोथ पर आवाम को आगाह करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में अहम मामलात पर गुफ्तगू की गई। राना शमीम के बयान हल्फी पर वज़ीर आज़म ने कहा, अवाम को मुस्लिम लीग नून के माजी की तारीख बताई जाए, अवाम को बताएं कैसे ये अदलिया को दबाव में लाते रहे, कैसे नून लीग ने रफीक तारड़ को ब्रीफ केस देकर बलूचिस्तान भेजा। राना शमीम ने कहा, बैठकर बयान हल्फी तैयार किया। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने अदालत में तमाम पुरानी रसीदें पेश की, मेरा शरीफ फैमिली के साथ कोई मुकाबला नहीं। शहबाज शरीफ बताएं, एक चपड़ासी के अकाउंट से 16 करोड़ रुपए शहबाज शरीफ के अकाउंट में गए। शहबाज शरीफ से चपड़ासी पापड़ वाले अकाउंट में इतनी बड़ी रकम पर जवाब मांगे। शरीफ फैमिली अपनी करप्शन पर कोई जवाब नहीं देती। शरीफ फैमिली की कोई इखलाकी वैल्यूज नहीं, करप्शन करने वाला अपोजिशन लीडर बना बैठा है। वज़ीर आज़म ने हुकूमती तर्जुमानों को मुआशी ग्रोथ पर आवाम को आगाह करने की हिदायत करते हुए कहा कि बताया जाए साबका हुकूमतें क्या मईशत छोड़कर गईं और मौजूदा हुकूमत ने मईशत को कितना बेहतर किया। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात ने वजीर आजम इमरान खान को मशवरा दिया है कि वो अपने मुशीरों से मोहतात रहें। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान सियासी तर्जुमानों की गलत एडवाइस से खबरदार रहें। मुशीरों की एडवाइस में कोई न कोई एंगल जरूर होता है। वजीर आजम देखें मुशीर किसकी गेम खेल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान खान का जहनी अदम तवाज़ुन मजीद बढ़ गया है। गुज़िश्ता रोज इक़्तिदार की हवस में मुब्तला शख्स रियासत को धमकियां दे रहा था। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि इमरान खान को हटाने के लिए अदम एतमाद समेत हर आईनी और पार्लिमानी तरीका इस्तेमाल करने की तैयारी मुकम्मल कर ली। कल की तकरीर पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशखबरी है कि इमरान साहब ज़हनी तौर पर घर जा चुके हैं। ये जो धमकियां हैं, ये जो वजीर आजम की कुर्सी को इस्तेमाल करके रियासत को धमकी है, अदलिया को धमकी है, अदारों को धमकी है, अवाम को धमकी है, पार्लिमान को धमकी है, इससे सिर्फ आपकी अपना खौफ झलकता। जो लोग अवाम के वोट से आते हैं वो अवाम के पास जाते हैं, वो वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर मुसल्लत होकर अवाम को धमकी नहीं देते। और ये कुर्सी जाने का खौफ
क्यों? इसलिए क्योंकि आपको पता है आप नालायक हैं, आप चोर हैं, आप हमें धमकियां मत दें। पूरे मुल्क को कंगाल करने वाला, पूरे मुल्क को भूखा करने वाला, मुल्क के दिवालिया हद तक उसको तबाह करने वाला, हमारे बच्चों को 50,000 अरब टोटल और 20,000 अरब के कर्जे का मकरूज करने वाला, हमारी आवाम से दवाई छीनने वाला, आटा बिजली गैस छीनने वाला क्रिमिनल होता है। क्रिमिनल आप हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मईशत को बचाना है तो इमरान खान को निकालना होगा। 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। सेलेक्टेड का राज खत्म करके अवाम का राज कायम करेंगे। हैदराबाद में रैली से खिताब में कहा कि बल्दियाती कानून को काला कानून कहने वालों का मुंह काला होगा। हमने फैसला कर लिया है, बस बहुत हो चुका है। एक ही रास्ता है, एक ही हाल है। पाकिस्तान की मईशत को बचाना है तो हमने इमरान को भगाना है, इमरान को निकालना है। 27 फरवरी को हम कराची से निकलेंगे, हम इनको निकालेंगे, इनका हुकूमत को खत्म करेंगे। कठपुतलियों का निजाम, सिलेक्टेड निजाम खत्म करेंगे, अवामी राज कायम करेंगे। जो भी इसको काला कानून कहते हैं खुद उनका मुंह काला हो जाएगा। लोकल बॉडीज में उनका शिकस्त नजर आ रहा है। एफआईए ने शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का चालान स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में पेश कर दिया। जज ने एफआईए को कल दोबारा चालान पेश करने की हिदायत की है। एफआईए ने शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस का चालान स्पेशल सेंट्रल कोर्ट 1 में पेश कर दिया। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज की रुख्सत के बायस ड्यूटी जज ने समाअत की और एफआईए को मंगल को दोबारा चालान पेश करने की हिदायत की। 13 दिसंबर 2021 को स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने समाअत के दौरान बैंकिंग से मुतल्लिका मामला सामने आने पर केस बैंकिंग कोर्ट रेफर किया था। बैंकिंग कोर्ट ट्रायल के दौरान एफआईए की जानिब से बैंकर्स पर इल्जामात वापस लेने के बायस कोर्ट ने 14 जनवरी को ये केस एक बार फिर मुतल्लिका अदालत को भेजने का हुक्म जारी किया। एफआईए हुकाम का कहना है कि चालान में 66 सफ़हात पर मुश्तमिल हतमी तफ्तीशी रिपोर्ट जमा कराई गई है, जिसके साथ 4370 सफ़हात के दस्तावेजी सबूतों के 7 वॉल्यूम भी लफ हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ का केस रोजाना की बुनियाद पर चलना चाहिए। दायर मुकदमात की समाअत बराह रास्त नशर होनी चाहिए ताकि अवाम हकाइक से वाकिफ हो सके। अब शहबाज शरीफ का मुकदमा जो है वो हम ये समझते हैं लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। अदालत के अंदर कैमरे लगाएं, लोग देखें शहबाज शरीफ का केस कि उनके ऊपर केस है क्या। आप हमारी बातों के ऊपर भी यकीन ना करें, आप अपोजिशन की बातों पे भी यकीन ना करें, शहादतें तो देखें क्या है और डे टू डे चलाएं ताकि लोग अपने फैसले खुद कर लें। अगर इन्होंने पैसे नहीं लूटे तो सही है, और अगर लूटे तो इनको सजा हो, इनके पैसा वापस आए, इनके बाप के पैसे थोड़ी हैं। 3 दफा का वजीर आजम जो है वो कहता है कि मेरे बच्चों के ऊपर पाकिस्तानी लॉ ही अप्लाई नहीं करता क्योंकि मैंने पैसे उनके नाम रखे हुए हैं, उनको मुल्क से बाहर निकाल दिया। कह जी उनके ऊपर तो मेरा लॉ ही अप्लाई नहीं करता। शहजाद अकबर ने इस्तीफा वजीर आजम की नाराजगी के बाद दिया। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने एहतसाबी अमल के सुसरवी पर नाराजगी का इजहार किया था। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से। जी तारिक, बताइएगा वजह सामने आ गई है अब इस्तीफे की? जी, वजूहात जो है शहजाद अकबर साहब के इस्तीफे की आज तर्जुमानों के इजलास में बातचीत हुई। इसके अलावा भी जो हुकूमती राय हैं उनकी तरफ से जो बताया गया यही है कि आज जब इजलास में एक वजीर ने कहा कि मार्केट में सवाल उठ रहे हैं शहजाद अकबर के इस्तीफे पर, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उनको जिस काम के लिए अपॉइंट किया गया था वो उसे मुकम्मल नहीं कर सके और वो डिलीवर नहीं कर सके। ये भी मालूम हुआ है कि कुछ रोज कबल एक इजलास हुआ था जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने जो एहतसाबी अमल है उसकी जो सुस्त रवि है उस पर उन्होंने इत्मीनान जाहिर किया, तो जाहिर नाराजगी किया कि जब ये बताया जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के मुकदमात में खासतौर पर शरीफ खानदान के मुकदमात में सबूत मौजूद हैं, तो फिर वो सबूत लेके अदालतों में जाकर इस मामले को अभी तक ये मामले जेर तकमील क्यों हैं, अदालतों में मुकदमा जेर इल्तवा क्यों हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने गुज़श्ता हफ्ते कुछ मजीद अफराद से मुशावरत किए थे। इस बात का इम्कान है कि कुछ मजीद अफराद को भी प्राइम मिनिस्टर अपनी कानूनी टीम में शामिल करेंगे। ये भी शिकायत सामने आई है कि बाद मुकदमात में जो मालूमात दी गई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को वो अधूरी मालूमात थी और मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं की गई। ये भी मालूम हुआ जरा ऐसे कि आज दोपहर को जब शहजाद अकबर ने मुलाकात की प्राइम मिनिस्टर से तो वहाँ उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा दे दिया था।
जिसको फौरी तौर पर कबूल कर लिया गया। ठीक है तारिक चौधरी, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप आज के साथ रहिए।